నమస్తే, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ. విద్యార్థుల కెరీర్ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటివరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాల్లో చేరారు. 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాలలో వారు సేవలందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్, అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లి ప్రాంతాలలో విజయవంతమైన క్యాంపస్లు, ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఉచిత శాప్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ విజయం అనుకున్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. అలాగే వారితో మాట్లాడే ముందు విద్యాసంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ని ఒక స్పెషల్ ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్. వారితో మాట్లాడదాం. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏఎస్ కోర్సెస్ అందిస్తుందో స్వయంగా వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. శ్రీకాంత్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. థ్యాంక్ యూ అండి. శ్రీకాంత్ గారు, బై ద వే ఏవి చాలా బాగుంది. అంటే ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అక్కడ ఫ్యాకల్టీ మాకు అంతా ఒక ఐడియా వచ్చింది ఓవరాల్గా అయితే. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు మెయిన్గా? సన్ ఇంటర్నేషనల్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే మిగతా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీఎస్సీ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే బీకామ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తామండి. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర నుంచి కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇంటర్మీడియట్లో 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయి. అలాగే లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఇలాగా ఎంపీసీ, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే ఇంటర్మీడియట్ కూడా చదువుతారు. దీని తర్వాత డిగ్రీ కూడా 3 years డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. ఇది 2+3 5 years కానీ చదువుకునేది స్టూడెంట్ కాలేజ్కి కరికులం ప్రకారం ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు 4 years మాత్రమే వచ్చి చదువుకుంటాడు. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారండి. 5th year ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటాం దీన్ని. ఇది సింగపూర్లో కానీ, లేకపోతే కనుక దుబాయ్లో కానీ, అబుదాబిలో కానీ, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా మనం ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. అలాగే ఇండియాలో అయితే కనుక 100% ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, లేకపోతే గోవా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో బాగా టూరిజం డెవలప్మెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్కి పంపించి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలకి, ఇంటర్ కానీ 12th కానీ, ఇంటర్ ఈక్వలెంట్ సర్టిఫికేషన్ అంటే 3 years డిప్లొమాలు కానీ పాస్ అయిన పిల్లలకి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చండి. దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. ఇది 2.5 years క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషను ప్లస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పి ఓడిసీస్ ఉంటాయి. అంటే రెగ్యులర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు లోకల్లో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి. అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా స్టైఫండ్ దెల్ బి అవైలింగ్ అరౌండ్ 15,000 to 25,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా వస్తూ ఉంటుందండి. అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో వచ్చేపాటికి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో. అలాగే డిగ్రీ డిపార్ట్మెంట్, రెగ్యులర్ డిగ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో వచ్చేపాటికి బీబీఏ ఉంది. బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రాము. అలాగే బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అనే ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే కామర్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చాలా ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో ఐఐపీ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్ చదువుకునేటప్పుడే స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి వర్క్ చేయటం అన్న కాన్సెప్ట్తో మనం రన్ చేయటం చేస్తున్నాం. కాబట్టి పిల్లలందరికీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి 100% జాబ్లు అన్నది వాళ్ళకి రెడీమేడ్గా ఉంటాయండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ అనమాట.
అటు విశాఖపట్నం ఇటు హైదరాబాద్లో కూడా పిల్లలందరికీ కూడా ఏంటంటే చదువుకునేటప్పటి నుంచే సెకండ్ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ప్రతి కోర్సుకి సంబంధించి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్కి మాత్రమే పంపించి అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అన్నది ఇప్పిస్తామన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్. సో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అన్నది యాక్చువల్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే మనం వెళ్ళి ఫ్రీగా వర్క్ చేయాలనుకుంటారు. బట్ మన స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే స్కిల్స్ని బట్టి అవతల ఆర్గనైజేషన్సే దే విల్ బీ పేయింగ్ స్టైఫండ్ అనమాట. కొంతమంది స్టూడెంట్కి 5,000 రావచ్చు, కొంతమందికి 10 రావచ్చు, కొంతమంది 15 రావచ్చు, హయ్యర్ సైడ్ 30,000 కూడా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ స్కిల్, స్టూడెంట్ హార్డ్ వర్క్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇలా చదువుకుంటూ వర్క్ చేయటం అన్నదే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మన దగ్గర ఉన్న డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్, మన దగ్గర ఉన్న మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ త్రూగానే పిల్లలకు అందిస్తుంది జరుగుతుంది. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, అలాగే ఈ కోర్సెస్లో అడ్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తుంటారు? అంటే జనరల్గా ఏదైనా టెస్ట్ పెడతారా, లేకపోతే వాళ్ళకి ప్రీవియస్గా మార్క్స్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి సో దాన్ని లేదా కౌన్సిలింగ్ చేసి ఇట్లా ఎలా తీసుకుంటారు స్టూడెంట్స్? జస్ట్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ టు ద కాలేజ్ అండి. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ పేరెంట్స్తో పాటు కాలేజ్కి వాక్ ఇన్ అవ్వాలి, అక్కడ ఫెసిలిటీస్ చూసుకోవాలి. స్టూడెంట్కి అన్ని విధాల కాలేజ్ నచ్చింది, లొకేషన్ నచ్చింది అనుకున్నప్పుడు ఈ విల్ బీ హ్యావింగ్ కౌన్సిలింగ్ పార్ట్ అనమాట. అంటే ఏ కోర్స్ కోసం వచ్చాడో ఆ కోర్స్కి తను సూటబుల్లా కాదా, యాటిట్యూడ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే హాస్పిటాలిటీ రంగానికి సంబంధించి ఒకలాంటి పర్సనాలిటీ, ఒకలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. అలాగే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి కొంచెం డైనమిక్గా ఉండే నేచర్ ఉండాలి. సో అలాంటి పర్సనాలిటీ ఉండాలి. సో బిఎస్సి వచ్చేవాటికి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే దే విల్ బి డూయింగ్ దర్ ఇండివిజువల్ వర్క్స్. అంటే వాళ్ళకి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సోషల్ వర్క్స్ ఎక్కువ చేయాలి, సొసైటీకి ఏదో సర్వీస్ చేయాలని తపనతో ఉంటారు. సో అలాంటి పిల్లలు బిఎస్సి చేయడానికి వచ్చే పిల్లలు అలాంటి తపన ఉందా లేదా అన్నది గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి దే విల్ బి లైకింగ్ టు వర్క్ ఇన్ బ్యాంక్స్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్, ఆడిటర్స్, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ డెలాయిట్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేయాలని ఇష్టపడతారు. కాబట్టి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కాల్ సూట్ అవుతున్నారా లేదా అని చెప్పి దే విల్ బి అంటే ఒక ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ లాంటిది ఒకటి కండక్ట్ చేసి దాంట్లో నుంచి అతని యొక్క ఇంట్రెస్ట్లు మనం బయటికి తీసుకొస్తాం అనమాట. అలా ఆ ఇంట్రెస్ట్లు నిజంగానే పేరెంట్స్ని కూడా అడిగి తెలుసుకుంటాం. అతని స్ట్రెంగ్స్ అతనికి సూట్ అవుతున్నాయా లేదా, ఆ పర్టికులర్ కోర్స్కి అతనికి సూట్ అవుతాడా లేదా అని చెప్పి తెలుసుకుని క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నాక ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ పేరెంట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ వీ గివ్ డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ అండి. ఇఫ్ స్టూడెంట్కి పేరెంట్కి మధ్యలో చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ కోసం వీ గో టు హిస్టరీ అనమాట. అంటే కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళి కొంచెం చెక్ చేసుకుంటాం. అంటే ఆ స్టూడెంట్ తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాడా, ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి వచ్చాడా, అంటే టౌన్ నుంచి వచ్చాడా, సిటీ నుంచి వచ్చాడా, లేకపోతే విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడా, ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బీ స్లైట్లీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు స్టూడెంట్ని ఎక్కడ మనం అతనికి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఏ కోర్స్ అయితే మనకి అది ఈజీగా ఉంటుంది, తనకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఏదైతే మనకి బెటర్గా ఉంటుంది అని చెప్పి మనం అతనికి సజెస్ట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి అన్నీ కూడా జనరలైజ్ చేసుకుని మేము అలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని కండక్ట్ చేసినాకే అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ద ఓన్లీ కండిషన్ వీ కీప్ బిఫోర్ గివింగ్ అడ్మిషన్ ఇస్ స్టూడెంట్కైనా పేరెంట్స్కైనా చెప్పేది స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి క్లాస్ రూమ్కి. సో క్లాస్కి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన మాత్రమే స్టూడెంట్కి మేము టీచ్ చేయగలుగుతాము. అంటే మేము మంచి అంటే క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతాము, అలాగే ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతాం, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఈ మూడు చేయాలంటే ఫిజికల్గా స్టూడెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. ఇవన్నీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి ఏదైనా చదువుని ప్రాక్టికల్ రూపంలో నేర్చుకుని ప్రాక్టికల్ రూపంలోనూ పుస్తకంలో చదివిన దాన్ని కంపెనీకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. సో దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రియలీ వెరీ టఫ్ టు కంప్లీట్ అనమాట. బట్ ఆ టఫ్నెస్ని ఎదుర్కొని అలాంటి టఫ్గా బిహేవ్ చేసే స్టూడెంట్స్, మెంటల్గా టఫ్గా ఉండే స్టూడెంట్స్, ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉండే స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఈ కోర్సెస్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ డిగ్రీ కాలేజ్లో 5 to 6 hours మీరు కాలేజ్కి వస్తే వెళ్ళొస్తే సరిపోద్దండి. బట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ వర్క్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 10 hours అనమాట. అంటే ఎడ్యుకేషన్ 5 to 6 hours ఉంటుంది, 2 to 3 hours ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత 2 to 3 hours మళ్ళీ వర్క్ ఉంటుంది. సో అట్ ఏ స్ట్రెచ్ 10 hours, మధ్యలో గ్యాప్ 1 hour లంచ్ బ్రేక్ అని, ఒక 1 hour ఈవినింగ్ రిలాక్సేషన్ సెషన్ అని చెప్పి ఉంటుంది. కానీ బట్ డేకి 10 hours వర్క్ చేసే స్టూడెంట్స్, అలాంటి అంటే పట్టుదల ఉన్న స్టూడెంట్సే ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే బెటర్గా. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందిస్తున్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ గురించి ఆ సంస్థ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను. శ్రీకాంత్ గారు, ఇందాక మనం బ్రేక్ ముందు అనుకున్నట్లుగా ఈ హోటల్ ఇండస్ట్రీస్లో కెరీర్ కానీ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి?
హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అండి చాలా అంటే ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ అండి. మీరు లాస్ట్ 25-30 ఇయర్స్ నుంచి తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ తీసుకున్నా అండి, ఇట్స్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రీ అనమాట. అంటే ఎందుకు నేను ఇలా చెప్పగలుగుతున్నాను, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే, ఎవరైనా ప్రేక్షకులు కూడా చిన్న లాజిక్తో ఆలోచించవచ్చు. ఏంటంటే జస్ట్ 2 decades ముందు, అంటే 20 years బిఫోర్, విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్నే తీసుకుందాం. 5-star హోటల్స్ ఎన్ని ఉండేవి, ఇవాళ 20 సంవత్సరాల తర్వాత 5-star హోటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 20 సంవత్సరాల క్రితం అసలు పబ్ కల్చర్ ఉందా? ఇవాళ రోజున పబ్ కల్చర్ ఎంత డెవలప్ అయింది అంటే, వీ హ్యావ్ టు టాక్ ఇట్ ఇన్ పాజిటివ్ అండి. పబ్ కల్చర్ ఇస్ గుడ్ కల్చర్, అంటే యాక్చువల్గా సోషలైజింగ్ చాలా మంచిది. కొంతమంది ఏదో 1% నుంచి రిలీఫ్ కోసం, బట్ కొంతమంది 1-2% ఆఫ్ పీపుల్ దే మిస్యూజ్ ఇట్. అది ప్రతి చాట ఉంటుందండి. వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్. సో పబ్ కల్చర్ ఎలా ఉంది? మెక్డీ, కాఫీ డే, ఇలాంటి చైన్స్, అంటే ఇంటర్నేషనల్ చైన్స్, దీస్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్. 20 years బ్యాక్ అసలు ఇండియాలో ఉన్నాయా అసలు ఈ చైన్స్? హైదరాబాద్లో ఉన్నాయా? లేవు. ఇవాళ కాఫీ డే కానీ, లేకపోతే KFC కానీ, మెక్డీ కానీ, ఎన్ని అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ రోజున. సో ఇన్ని పెరగటానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఒక ప్రదేశం పెరుగుతుంది, ఒక బిజినెస్ పరంగా పెరుగుతుంది, టూరిజం పరంగా పెరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ అవసరం అండి. ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసేది, మేనేజ్ చేసేది, అంటే కుకింగ్ దగ్గర నుంచి మేనేజ్మెంట్ దాకా చేసేది ఎవరు అంటే 100% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్సే చేయగలుగుతారు. అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే ఈ ఏరియాస్లో వస్తాయి. సో ఇన్ని ఎంత డెవలప్ అయింది. ఇప్పుడు ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వచ్చినా దానికి తగ్గట్టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ వచ్చినాయి, రెస్టారెంట్స్ వచ్చినాయి, పబ్స్ వచ్చినాయి, ఇవన్నీ వచ్చినాయి. దానికంటే డబుల్ వచ్చినాయి అనమాట. సో అక్కడికంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వేర్, అంటే ఇది ఒక్క హైదరాబాద్ కాదండి, మొత్తం ప్రపంచం అంతా అలాగే ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే ఆతిథ్య రంగం అనేది అతిపెద్ద రంగం అండి. ఆ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సారీ టు ఇంటరప్ట్, ఒక కాల్ తీసుకుందాం. కాలర్ ఉన్నారు, తప్పకుండా. క్రాంతి గారు కాల్ చేశారు. క్రాంతి గారు చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. అది మా బ్రదర్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు BHM చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. అది ఫర్దర్ మనకి ఎలా ఉంటుంది ఏమైనా చెప్పండి. సో ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి? ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. బ్యాచులర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. అంటే మనకి అప్పుడు ప్లేస్మెంట్స్ అది ఎలా ఉంటుంది, ప్యాకేజెస్ అది కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలరా సార్? తప్పకుండా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ డెఫినెట్గా చెప్పగలిగేది ఏంటంటే, ఇట్స్ నెంబర్ 1 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండి. మన కాలేజ్లో అంటే ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే, నెంబర్ 1 కాలేజీ ఎలా, ఏ పారామీటర్స్ మీద చెప్తారు అంటే కనుక, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్. అంటే మన దగ్గర ఎవ్రీ ఇయర్ 1000 స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నారు అంటే, అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ కూడా 1000 స్టూడెంట్స్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంటారు. అంటే ఆ 1000 స్టూడెంట్స్కి మనం ప్లేస్మెంట్ ఇస్తున్నామా లేదా అని చెప్పి. ఎస్, డెఫినెట్లీ దే విల్ బి 1-2 డ్రాప్అవుట్స్ and there will be some percentage of students who are not serious about the education. అది ప్రతి ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ మన కాలేజీలో ఇట్స్ వెరీ లెస్ అండి. అంటే నాట్ ఈవెన్ 5% డ్రాప్అవుట్స్ ఉండరు అనమాట. అలాగే అంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ 94-95% పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కి మాత్రమే ఉంది. అది గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను అనమాట. నాట్ ఓన్లీ ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియానే కాదండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా. ఈ 95%లో మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ రోజున మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం అరౌండ్ ద వరల్డ్ అండి. అంటే గ్లోబ్ మొత్తం మీద, అమెరికా నుంచి చూస్తే కనుక జపాన్ దాకా, ఈ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్ దాకా, ఈ ప్రపంచ పటంలో ఉన్న దేశాలన్నింటిలో కూడా టూరిజం బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మేము 100% స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా మేము ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనమాట. అలాంటి పిల్లలకి కొన్ని లక్షల్లో జీతాలు వస్తున్నాయి ఇవాళ రోజున. వాళ్ళకి అంటే చాలా అట్టడుగు కుటుంబాల నుంచి, పేద కుటుంబాల నుంచి, మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి, అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఇవాళ రోజున బ్రహ్మాండమైన జీతాలతో, చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్తో వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయి ఉన్నారు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవటం అన్నది ఒక ఎత్తు అయితే, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదవటం సెకండ్ గుడ్ థింగ్ ఫర్ యూ అండి. సో డెఫినెట్గా యూ టేక్ ఏ ఛాన్స్. మీరు డెఫినెట్గా ఇమీడియట్గా కాలేజీకి రండి. 5 different లొకేషన్స్లో మన కాలేజెస్ ఉన్నాయి. మీరు ఇమీడియట్గా కాలేజ్లో ఎంక్వైరీ చేసి, కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్తో, చదువుకునే పిల్లలతో కూడా మాట్లాడి, ఇఫ్ యూ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద కాలేజ్, టేక్ అడ్మిషన్ ఇమీడియట్లీ. ఆగస్ట్ 2nd week నుంచి కానీ 3rd week నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ లోపే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాలర్ వనజ గారు. వనజ గారు గుడ్ ఈవినింగ్. దేని గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా? శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే వనజ గారు. నేను రైల్వేలో వర్క్ చేస్తున్నాను. బాబు ఇంటర్ అయ్యింది సార్, BBA తీసుకుంటానంటున్నాడు. అందులో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది కదా, దానికి దీనికి ఏమన్నా కొంచెం ఉంటుందా? ఒకసారి ఏమన్నా చెప్పరా?
తప్పకుండా అండి. బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనేది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్కి అంటే చాలామంది పిల్లలకి ఏంటంటే ట్రావెల్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ప్రపంచం అంతా నేను తిరగాలి, వరల్డ్ టూర్ చేయాలి, మంచి మంచి టూరిజం ప్లేసెస్ అన్ని విజిట్ చేయాలి, అన్ని కంట్రీస్ని నేను విజిట్ చేయాలని కోరుకుంటుంది. అలాంటి పిల్లలకి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్నది చాలా చాలా మంచి ఆప్షన్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే చాలామంది వరల్డ్ టూర్ చేయాలంటే సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని తిరగాలి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వైస్ వర్సా అనమాట. మీరు బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేస్తే చాలా పెద్ద పెద్ద ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్స్ మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి, మీకు ఉద్యోగాలు ఇస్తాయి కాబట్టి, ఇలాంటి పిల్లలకి మీరు గెస్టులతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు, గెస్టులు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరుగుతూ ఉంటారు, ఫ్లైట్స్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. మీకు అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అలాగే మీకు రైల్వేస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అనేక రంగాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు, ప్రైవేట్ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు, అనేకమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి sun.edu అని చెప్పి క్లిక్ చేసి దాంట్లో బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని చెప్పి కోర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మొత్తం 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయండి. 3 సంవత్సరాల్లో 6 సెమిస్టర్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ కూడా మీకు ఒక అవగాహన కోసం తెలుసుకోవడానికి మీరు చూడొచ్చు. సో అది చూసినాక ఒకసారి కాలేజ్కి బాబుని తీసుకుని మీరు కూడా వస్తే ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన పిల్లలు ఎక్కడెక్కడ చదివారు, ఏం చదివారు, ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ అయ్యారు, ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత జీతాలు తీసుకుంటున్నారు అన్నది కూడా మీకు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందండి. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ సంతోష్ కాల్ చేశారు. సంతోష్ గారు నమస్తే. శ్రీకాంత్ గారు మాట్లాడి డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సంతోష్ గారు. శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు, మీకు ముందుగా ధన్యవాదాలు. నమస్తే అండి. సార్, ఇప్పుడు మనకు నేటి యువతకు కావాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఇది కమర్షియల్, సన్ ఇంటర్నేషనల్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే, బట్ నేను ఒక 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఈ రంగంలో కాకుండా వ్యవసాయం ఎలా చేయాలి, ఆర్గానిక్ ఎలా వ్యవసాయం చేయాలి, అటువైపు కూడా మీ వ్యాపారాన్ని దృష్టి పెడితే మీరు ఈ రోజుల్లో ఆరోగ్యంగా బతికితేనే ఏదైనా సాధించగలం. సార్ తప్పకుండా సార్, ఫోన్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. మేము కూడా అంటే మీరు గమనించారో లేదో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలోనే కాకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెసే కాకుండా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అని 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం సార్. ఇది మీరు ఎగ్జాక్ట్గా మీరు అడిగిన దానికి రిలేట్ అయిన కోర్సెసే అనమాట. అంటే ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఆహారం అంటే న్యాచురల్ ఫుడ్ అంటే వ్యవసాయం అనమాట. సో ఇండైరెక్ట్లీ మేము ఆ కోర్సెస్ మేము ఇవాళ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కోర్సెస్ గురించి కూడా ఎవరైనా వ్యూవర్ ఫోన్ చేసి అడిగితే డెఫినెట్గా మేము చెప్పేవాళ్ళం. దాని గురించి కూడా పూర్తిగా వివరాలు చెప్పేవాళ్ళం అనమాట. ఇవాళ రోజున బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లల్లో ఈక్వలెంట్ టు డాక్టర్ గారు అని చెప్పగలుగుతున్నాం అండి. ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు సైన్స్ చదువుతారు కాబట్టి సైంటిఫిక్ మెథడ్లో ఆయన మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఒక పేషెంట్కి ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు చెప్తారనమాట. అదే పేషెంట్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన మన స్టూడెంట్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడానికి, ఆరోగ్యం మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ వివరాలన్నీ కూడా ఇలాంటి డైటీషియన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన డైటీషియన్స్ దగ్గరే వీళ్ళు తెలుసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మెడిసిన్, డైట్ ఈక్వల్గా వెళ్తేనే ఒక పేషెంట్ అయినా కానీ, ఒక అంటే ఫిట్నెస్ కాపాడుకోవాలనుకున్న ఒక మనిషికైనా కానీ, ఎవరికైనా హెల్త్ బాగా కాపాడుకోవాలన్నా, ఫిట్గా ఉండాలన్నా కానీ ఈ 2 ఈక్వల్గా వెళ్ళాలండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెడిసిన్ కంటే కూడా ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేసేది డైటే అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ అండి, మీరు మా షో చూసి ఫోన్ చేసినందుకు. మీరు అడిగిన అంటే వ్యవసాయం గురించి కంప్లీట్గా నేను చెప్పలేకపోయినా కానీ ఆ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఒక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన కోర్స్ గురించి, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ టెక్నాలజీ కోర్స్ గురించి కాకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను. ఆ కోర్సెస్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాము. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఈ కోర్సులు చదువుకుని చాలా బ్రహ్మాండంగా హాస్పిటల్స్లో, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ప్యార్లే, నెస్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో, అలాగే దివీస్ లాంటి, అరబిందో లాంటి ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారండి. సో ఇంకా వివరాలు ఏమైనా కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మా కౌన్సిలింగ్ టీం మీకు ఆన్సర్ చేస్తారండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందిస్తున్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కావచ్చు, లేదా ఫుడ్ సైన్స్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ, వీటి గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. అలాగే వాటిలో కెరీర్, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా తెలియజేసినాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాళ దిక్సూచి.
అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ABN.